Good morning, everyone. Today, I would like to welcome all. Yes, we have 113. Okay, just a minute. We'll wait for 2 more minutes. Okay. Good morning, students and volunteers. A warm welcome to first ever NSS webinar by NSS unit of Sri Vidyaniketan Engineering College today. So, firstly, on this occasion, I would like to thank our management for encouraging our team to organize this event, which we believe this is a need of an hour in these challenging times. So today with us we have Dr. S. Mohana Lakshmi, Professor, Vice Principal of Sri Vidyaniketan Engineering College, Sri Vidyaniketan College of Pharmacy, and Dr. Rama Mohan Sepuri, Forensic Department of Sri Venkateswara Medical College, Tirupati, as guest speakers to deliver a talk to our students on preparedness to combat COVID-19 post-lockdown. So this is exclusively meant for our knowledge for especially students. So I, Kuladeep Gadaparthi, Program Officer, NSS Unit of Sri Vidyaniketan Engineering College, on behalf of NSS Unit and the management of Sri Vidyaniketan Education Trust, thank our guests for accepting and coming forward to spread awareness to you in this challenging times. So now I would like to, forward to first speaker of today's session, Dr. Mohana Lakshmi ma'am. Ma'am, are you? Yeah, I'm ready. Yes, madam. Okay, madam. I would like to take this a great opportunity for giving for introducing you to our students. So you may carry on with your talk. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you. Please proceed with your talk. Am I audible, sir? Am I audible? Madam, I see that your voice increase your voice volume. Am I audible now? Little more, madam. Increase your volume. Increase your mic voice. Volume. Am I audible, sir, now? Am I audible? Yes, madam. Clear, clear. You may proceed. Yeah, Okay, turn on your thank you video very and much. proceed. Okay, thank you. Very good morning to all of you. Hope you and your family members are safe and healthy. Thank you everybody for being here. It is such a great pleasure to be with you this morning. I thank the organizers, the NSS unit of Sri Vidyaniketan Engineering College for giving me this opportunity to speak on this COVID-19. So I am going to speak today on the science behind the diagnostics, vaccines and drugs, and also a little bit of know how to move on with this COVID-19, how to thrive on to this new normal life. So let me begin with a very brief introduction to this SARS coronavirus 2. The SARS coronavirus 2, what we all are dealing now. This SARS coronavirus 2 that what we are dealing with now belongs to a very large family of virus which has a genome of RNA. This virus is called coronavirus because you can see the spikes on the surface. You might have heard it a lot about this spike proteins, which is very important for this
virus for entry into the cell, which makes us more, Madam, could you please able to increase your volume? That is little low, actually, very low. It is full volume actually. Fine, madam. Good. Sir, am I audible now? Sir, am I audible? ఇంకొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి మా ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టండి ఫుల్ వాల్యూమ్ పెడితే బాగుంటుంది లేదా మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ హెడ్ ఫోన్స్ తగిలించుకోండి Am I audible? Clear, madam. Just proceed, please. Is it okay now? No, just increase a little more and proceed, please. Okay, fine. So let me continue. Sorry for the interruption. Okay. So this virus has spikes proteins on the surface, which is very important now that we are making vaccines with the help of that and all. And apart from that spike proteins, it has a lot of other proteins on the surface of this virus. This spike proteins gives a crown-like appearance. That is why this virus is known as coronavirus, because corona is Latin to crown. There is an envelope, a thick envelope around this virus. Is it audible, sir? Is it audible? Sir, is it audible? No, increase a little bit, madam. Are you talking with your headphones? Yeah, I'm talking with my headphones. Just a little more increase your, at least volume, increase your mic volume. Am I audible now, sir? Proceed, madam. Proceed. Proceed, madam. There are 4 coronaviruses that are well established in human beings. Most of them cause common cold. In 2003, what we encountered is the original coronavirus, which caused severe respiratory distress syndrome. Then we had MERS coronavirus, which came to us from camels. This have spread to many other countries. It is mostly found in Middle East. That's why it is Middle Eastern Respiratory Syndrome virus. The country which has second largest number of MERS is South Korea. One of the things that people are talking much about this virus is how quickly it is spreading. To explain how contagious this virus is, I thought it would be helpful for you to understand if I explain you in the context of many other viruses which we commonly encounter. If you see the slide, we encounter influenza all the time. We encounter measles all the time.
if you see this slide, it is that it shows the average number of people who are infected by an infected individual. So in case of coronavirus, it is 2.5. If you look at the contagiousness of this virus comes mainly from airborne through droplets, and it can come through touching the contaminated surfaces, and that is the basis of the recommendations what we have now, that we should be washing our hands, we should be wearing mask, so that we don't spread the virus to other people. And this is a very contagious virus, and that is the reason why we are currently in a lockdown, and why we have been in a lockdown for the past more than 2 months. The reason really is because it is the virus that the world have never seen before, and it is the virus that spreads easily. Each and every one of us are susceptible to this virus. If we don't take any precaution, what you can see in this graph is the sharp peak here. Without precaution, what we would have experienced is the sharp peak, and if this would have happened, this would have been a disaster. So what now government is trying to do is not to reduce the number of cases. It is to anyway we are going to have the number of cases what we are going to have, but we will be having for a longer period of time. That is known as flattening of the curve. So by doing this, what do we mean by this flattening of curve? By doing this, we buy time. For our healthcare systems to be able to handle the number of severe cases that are coming in. For example, you all know that you might have heard that there are many asymptomatic COVID positive cases. There are cases with only mild infections. At the same time, we also listen to the, heard that there are patients who are going on to critical care and ventilators. So for example, when we look at the whole spectrum of this COVID-19, what data suggests that if there are 100 cases, 40 of them would be mild and 40 of them would be moderate. This 80 of them need not have to go to hospital at all. And the remaining 20%, 15 of them who need to go to hospital, but they would be fine only with the oxygen. And the remaining this small proportion, that is the 5% who have to go to need to go to hospital, and they have to go to on ventilators, and they need a critical care. So out of this, those who have severe infection, the mortality rate tends to be very high. So why is buying time is important? Buying time is important because our healthcare system will not be overwhelmed, overburdened, and also during this time hoping for some interventions by the research groups. These interventions could be treatment, drugs for treatment, or vaccines for protection. So this is about a brief introduction about this COVID, and just moving on to the diagnostic test what we have right now. So we all would have heard about the real-time PCR test that is happening, that is what being used for testing this COVID-19. So this RT-PCR test is used to detect the genome, which I have showed you in the first slide, the genome which is present inside the virus, which is the RNA. This RT-PCR test is used to detect the genome, and recently we have been hearing about that many tests that are failed and many tests that are not being used properly. So all these tests are nothing but the serological test. This serological test is measuring the body's response to the virus. In most of these tests, what will be measured is the antibodies. Antibodies are what we make when we are infected with virus. If a person is infected,
it takes some time for the body to make the antibodies, and it takes some more time for those antibodies to be produced in a measurable quantity, so that the diagnostic kits will be able to detect them. So this test will not be able to show you the positive thing if you do it immediately. It needs some time. So there are some other tests which is also being developed, that is the antigen test, which measures the detects the protein of the virus, and this is known as antigen test. So many reports says that none of these tests are perfect. Many of these tests what we have now not been well validated, because the regulators are providing what we call the emergency use authorization. Many shortcuts in the evaluation procedures are being followed at this time. There is a group in Geneva called FIND. FIND is Foundation for Innovative New Diagnostics. They are conducting validation tests for many, almost 200 plus different kinds of diagnostic kits that are now put into a market for testing this COVID. Some of the results are out, and some of them are awaited. So this is about the diagnostic tests, what is happening in terms of COVID. So let me give a brief overview about the vaccines. The principle of vaccine is you take a pathogen that causes a disease and you make it so weak, or you inactivate it to a point so that it will induce an immune response but does not cause disease. And once it induces an immune response, then you are protected from that pathogen. So this principle was established by Jenner in 1798, and that is something which we use for almost 200 plus years. We have not changed until 1980. In 1980, we learnt recombinant DNA technology, where the vaccines will be developed by recombinant DNA technology. We had many vaccines with this technology. Hepatitis B is one of the prominent one. And in 1990, what we learnt is we have isolated proteins and sugars from the pathogens, and we just stitch them together so that we could get a more robust immune response. With this technology, we got many vaccines, and Haemophilus influenza and pneumococcal vaccines are the one which we got out of this glycoconjugation technology. In 2010, we had we learned to sequence the pathogen, and the particular protein which is found to be the immunogen were separated, and it has been injected into animals to see whether this particular protein was able to produce any immunogenic response, and if it is found protective to the animals, and then it has been taken to the human. In 2019, many new technologies have emerged. So research groups started making vaccine-like substances in their laboratories. Many structure-based vaccine designs have also been developed since last year. And coming to this COVID-19, where are we with all these new technologies in terms of SARS coronavirus 2? So what is happening across the research labs in terms of making these vaccines? The kind of vaccines that the research groups are looking for, almost 6 types of the technologies were used. First one is taking the whole virus here. You can see the virus here, and you can see the spike proteins here, which is very, very important, because this is what is found to that it is the one which is inducing this protective immune response, and the gene which is encoding this is present inside. So what a particular research group is doing, that taking the whole virus and inactivating them by means of physical and chemical methods, and then injecting it to the animals and human, and seeing whether it is able to produce any immune response. And the second technology is removing the genome from the virus and taking only the envelope with the spike proteins, and then this will be injected into the animals and human, and to see whether there is any immune response. And this is the one which is known as vectored vaccine. This technology is also China is using at present this technology to develop vaccines. So where the genome, which is responsible for encoding the proteins, which will be isolated from the
original genome, and then it will be incorporated into another virus, and this virus will carry the genome of the SARS-CoV-2, and it will be injected into the animals and human to see whether it is able to elicit any immune response. And then only the spike proteins have been separated, and then by recombinant DNA technology, this was being tested for COVID-19 for its response to whether it will be able to elicit any immune response. Similarly, DNA vaccines and RNA vaccines are also being developed by some research groups where the genome will be incorporated in lipid-like molecules, and then this is done to avoid the degeneration of the genome. So all these technologies are being used for making vaccines for SARS coronavirus 2. The world has never made a vaccine as fast as what we are doing for SARS coronavirus 2. With this technologies, around 120 vaccines are in works across the world, and of which 10 are undergoing human trials right now. And out of that, this 6 vaccines are topping the race. The first in race is the vaccine which is made by American biotechnology company Moderna, who named the vaccine as mRNA 1273. They have tested this vaccine on 45 participants, and they were able to generate some good data with the phase 1, and then now they are moving to phase 2 with 600 participants. This result is expected sometimes by end of July, and they are preparing their site to go for phase 3 clinical trial with 30,000 participants. So after that, they will be able to get US FDA approval, and then it will be manufactured in a huge quantity so that it will come into the market. So this Moderna vaccine candidate is leading among all the vaccines that are being developed right now in terms of COVID-19. China is making many vaccines. Out of that, 5 are now in human trials, and out of that, these 3, Sinovac, CanSino and Sinopharma, are leading the race. They developed the vaccine, especially 2 of them are showing very promising result right now. 2 of the vaccines are being tested in Wuhan, which is the epicenter for the outbreak of this coronavirus. So they are pretty sure that 99% of their vaccine is working. They will be able to give the vaccine very soon. And the next vaccine is AstraZeneca, the biopharmaceutical company of US, who collaborated with the Oxford University. They found their vaccine is effective for 80% when they tested it in 500 participants, and now they are moving to phase 2. And another vaccine which is being developed in US, which is tested in 40 healthy volunteers, and they found a very good result, and now they are moving to phase 2 trials very quickly. And very recently I have heard Patanjali is also in race in producing the vaccine, and we are awaiting information from the company. So one vaccine or 2 vaccine will not be sufficient to meet the global demand. We need many we need billions of doses to conduct a mass immunization program once all the vaccines are being approved by the approving agency. And it is not enough to do only the scientific part, like in terms of developing and testing. It is also important that when the original challenge will begin when we take this vaccine to be manufactured in a larger quantity, scaling up process, procurement, supply chain, and getting the healthcare system ready for vaccinate the larger population, which is going to be very important, and all these preparations should happen parallelly. Not only this, there is a huge shortage for needles, syringes and adjuvants across the globe for undertaking this mass immunization program. All these need to be addressed parallelly during the development stages itself.
So we have discussed about where are we in terms of vaccines for COVID-19. While the vaccines are the best thing where we take a while to develop immunity to protect us from infectious diseases, but these vaccines can't be used in treating an already infected individual. What we therefore need are the drugs that gives a fast action that can be used as a prophylactic or as a therapeutic. Let us have a look at a brief overview about the drugs for COVID-19 which is being developed by the various research groups. There are many mechanisms that are being adopted for this drug development for COVID-19. 5 different strategies are right now employed in the drug development of COVID-19. Out of the 5 strategies, the first one, repurposing the existing drug, is very popular among the researchers. So why is it very popular? For example, a new drug development process, just I am showing the slide here which shows the original new drug development process of a new molecule. It has many various stages. You can see here there is different stages here, and one stage is the clinical studies. What we do here, the phase 1, phase 2 and phase 3 in the human volunteers. This will be done in hundreds and thousands of patients, and then in the volunteers. Usually the drug development takes a lot of time. It is a lengthy process which usually take 10 years for a new drug. And at the same time the chances of success is very, very low. It is less than 5%, and again it is very expensive process. A drug development takes anywhere around 2 to 2.5 billion US dollars. So what is the easiest strategy is to see whether any drug molecule which were already available for using for other purposes or for that can be repurposed for a new indication. Here the new indication is COVID-19. There may be success or failure, but it is worth a try because it is faster and less expensive. In the current scenario, many number of existing drugs are being tested on COVID patient. Among them, 5 drugs are in the race, in the top race. Out of that, remdesivir is topping all the drugs. This remdesivir is in it is in the talk since the beginning of the pandemic. This remdesivir is developed by Gilead Sciences, a US based biopharmaceutical company. It is actually originally developed for the hepatitis C, and then it is successfully tested for Ebola in monkeys, but it is ineffective when it is tested on humans. It was ineffective both in hepatitis C and in Ebola, but it showed a promising result in SARS and MERS coronavirus. Suddenly China terminated the trial on remdesivir because of a lot of reports on the adverse drug reaction, but a controlled trial which was conducted in the National Institute of Health of US, this remdesivir reported that it was able to reduce the recovery time from 15 days to 11 days in those patients who received this drug, and then it also showed some survival benefit. Based on this data, countries like US, Japan, India and South Korea authorized this drug for emergency use in people with severe COVID-19 symptoms. The second drug which is also almost equal in the race with remdesivir is favipiravir. This drug is developed by Toyama Chemicals, Japan. It is originally developed for the treatment of influenza. China have reported a trial in this drug that 91 of its patients who received this drug have recovered and showed good improved CT scan results. With this data, Italy approved this drug for experimental use, and very recently, few days back, Russia approved this drug, and now they are conducting a trial on 330 patients in 30 different medical centers of Russia. So India is also testing this drug. CSIR and Cipla collaborated to test favipiravir right now.
Cipla is very optimistic, and it is parallelly ramping up the production capacity for the drug, so that once it is approved, it will be immediately manufactured in the large quantity. But this drug is awaiting approval from the Drug Controller General of India. Another combination drug is lopinavir and ritonavir. It is originally developed by for the treatment of HIV/AIDS. Many contradictory reports have emerged in the leading medical journals. Some of the papers reported it is the positive results, some of them reported negative results. But based on a result that has been reported in Lancet on 8th May, that the people who received this combination drug along with interferons took very less time to clear the virus from their body. With this hope, it is still in the testing in many centers across the globe. So you might have heard a lot about this particular drug, hydroxychloroquine. It has been talked about a lot. Many people have promoted this drugs in their press meet and all, daily briefing and all. Lot of people have been consuming this drug without prescription, unfortunately. This drug was meant for the treatment of malaria and rheumatic disease. This drug has anti-inflammatory effect, and it is proved for its antiviral property in animal models. Many experimental data published in the leading medical journal showed that they are not effective in COVID patients. It also increased the mortality by inducing cardiac arrhythmias in the patient who are receiving this drug. But based on this report, last week WHO cancelled all the trials related to hydroxychloroquine. But some of the scientists expressed that there is some flaws in this report. So again, since yesterday, WHO resumed the trial on hydroxychloroquine. People are still hopeful about this drug, but till date there is no scientific basis for its use in COVID-19. This is about the drugs that are in the leading race that are being developed for COVID-19. There are other materials that are being used. You all might have heard about plasma transfusion. The concept is that the plasma of a recovered patient survived COVID-19 will have lot of antibodies in them. So this will be processed and it will be administered to the patient of COVID-19 to check whether they are able to recover quicker and faster. So with this idea, FDA approved this process, and China, two of the Chinese company have started collecting the plasma from COVID survived patients, and they have even separated different types of antibodies, and now they are starting their trial in the patients. The last one is immunosuppressants. In some of the COVID-19 patients, the immune system is looking like it is going overdrive, like it is hyperactive. Because of this, lot of cytokines were released. This is known as cytokine storm. What scientists are thinking that this cytokine storm is responsible for, it may be the reason for developing this acute respiratory distress syndrome, which needs the patients to be put on the ventilator. So to overcome this, several immunosuppressant drugs are being tried to see whether these drugs can kill this cytokine and reduce the severity of this acute respiratory distress syndrome. So in this, with this model, there are 3 drugs that are being in trial right now. One is the drug which is used for rheumatoid arthritis, that is baricitinib, and another one is used in the treatment of pancreatic cancer. And then some of the interleukin 6 inhibitors are also being tried as immunosuppressants in case of COVID-19. So this is all about the drugs that are being developed, and COVID-19 gives countries opportunities to look at areas of weaknesses. We have witnessed a lot of weaknesses in our health system. We have been listening this in the news every day. One such example, one such example that I would like to mention here is the different sources of data that we have on health.
Why I have picked up this data, why I have picked up this example out of many is, you know, many of us don't know about it, and you know, now most of the students who are here are belong to the engineering stream. That's why I picked up this particular example to mention the one of the weakness that we have in the health. The data that what we have on health are highly fragmented. For example, the data what we have from the labs which are doing the health surveillance, the data that we have you know, from electronic health records that are being maintained in the hospitals, and the data that we have in the research labs like, you know, ICMR labs, all these data are highly fragmented, they are not in one place. If these type of integrated platforms would have already been in place, tools like, you know, artificial intelligence could have been used on this big data to get some meaningful conclusions and predictions even before the pandemic has become more worse. For example, we would have able to understand with this integrated platform that where are the outbreak happening, and who are the people who are at most risk, and where is the transmission most likely to happen, and which interventions are more effective. So such this would have helped to respond to the outbreaks quickly and to handle this pandemic in a better way. Only now efforts are being made to bring all these data together in a one platform. So because it is a new virus and we are learning something new from it every day, the struggle is not only in terms of making diagnostics, drugs and vaccines, we are also struggling with you know, understanding and communicating about this disease. There is not only pandemic due to this virus, there is also a word which is coined early, that is you know, infodemic. It is, you know, information epidemic. A lot of us falls in this misleading information, misinformation, myths and beliefs. That is why, you know, science communication, which always speaks with the data, with you know, proofs and evidences, is very important to be taken to the people in a proper way and in a proper manner. So however, we know that it is a marathon that we are running, it is not a sprint, and India, in fact the whole world, has to be prepared for this ongoing transmission of infection for many months and perhaps years to come. In many infectious diseases, medicines made a striking and dramatic effect in the treatment strategies. The life expectancies were increased almost to an uninfected individuals. So we are optimistic that the power of science can do wonders. So moving forward, how to thrive on this new normal life. So we all know that prevention is better than cure. While there is no medicine so far for COVID-19, it will be always good to take preventive measures which boost our immunity in these times. So we all know about Ayurveda. It is the science of life, propagates the gifts of nature in maintaining health and happy living. So Ministry of Ayush, Government of India recommends some guidelines for preventive health measures and also for boosting our immunity with a special reference to respiratory health. These measures are not with assumptions. They are supported by scientific publications. They are extracted from Ayurvedic literatures. There are 4 different measures that are being, you know, recommended by the Ministry of Ayush. The general measures, Ayurvedic immunity promoting measures, simple Ayurvedic procedures, and some measures when we have cough and sore throat. So it is a very simple procedure. Each and every one of us can follow this without any problem. Let me just say quickly about these measures. So coming to the general measure, the advice is that you all know that drink warm water throughout the day. Daily practice yogasana and pranayama for at least 30 minutes. And you can use spices like very well known spices, more quantity, more than what you use regularly, like, you know, the turmeric, jeera,
coriander and garlic in your cooking, in your recipes. And then the next measure is for boosting your immunity. You all might have heard about a product called Chyawanprash. You can use this for every day 10 grams. A herbal tea has been recommended, a decoction that is made up of tulsi, cinnamon bark, black pepper and dry ginger, and you can mix this and make a decoction and consume once or twice a day to protect and boost your immunity. You can add some lemon juice to that, or some fresh jaggery. You might have heard about golden milk. It is nothing but turmeric powder in hot milk. This can be consumed once or twice a day. These measures will improve our immunity. And the third measure is a simple procedure, that is apply some coconut oil or sesame oil or ghee in both of your nostrils in the morning and evening, and you can take 1 spoon of coconut oil or sesame oil into your mouth, and you don't swallow it, just swirl it for 2 to 3 minutes, and then you spit it off, and then you can rinse it with warm water. This can be done once or twice a day. And then the last recommendation is, in case if you get any dry cough or sore throat in mild symptoms, what you can do is you can take a steam inhalation with pudina leaves or with caraway seeds. Take the clove powder mixed with honey for 2 to 3 times in case if you have cough or sore throat. So these measures are for treating normal cough and throat. In case if the symptoms persist for a long time, you have to visit the hospital, the doctor. So these recommendations are made by many eminent Vaidyas across the country, and this will possibly boost an immunity, individual's immunity against infection. So the final message from me through this webinar is on COVID-19 and the mental issues that the society is going through right now. The issues may be directly related to COVID, that the fear of going out so that we may catch infection, or the fear that our loved ones may get infection, or the issues may be indirectly related to COVID, such as financial crisis, uncertainty of our future and all that. So as a healthcare professional, what would I say today is, so any worry, fear, anxiety, depression and negative thoughts could cause psychological distress. Many research findings suggested that stress lead to autonomic dysregulation, which may in turn have implications on the immune system, and this will make you more susceptible to infectious diseases. There is a new field of science called psychoneuroimmunology, which means the science of how the mind controls the brain, which in turn controls the immune system. It says that stress hormones weaken our immunity and make us susceptible to many kinds of viruses and bacteria. On the other hand, positive approach and happiness hormone act in just the opposite way. So I would request all of you to kindly manage your stress and also help others to manage their stress by helping each other out. Take plenty of water, exercise regularly, talk with your loved ones on regular basis, stay connected virtually with friends and relatives, keep your daily routine normal without much deviation. More important is get sufficient sleep. Last but not the least, the 3 elements: physical distancing, wearing mask, maintaining hand hygiene. So all this you might have heard about a lot about these 3. Hope you all are following this. So I think we all are in this journey together. We can succeed by helping each other out in a spirit of unity and solidarity. I thank once again the organizing team for giving me this opportunity. Thank you all for joining. Stay safe, all of you, and namaskar. Thank you, madam. Thanks for your informative speech.
Hope this information which you have presented out there will help our students to enlighten their knowledge, knowledge. And we have few questions I would like you to please take from our participants. Sure. Yes, madam. So we have Kirti C, one of our participants. Okay. She's asking, is there any way we can identify the super spreaders, that is asymptomatic people? What I have mentioned in my beginning of my presentation is the diagnostic kits. Even if a patient are asymptomatic, if we do the test, which test the presence of the virus, that is the genome, that will be for 1 week. So after the virus entry for 1 week, within 1 week, if we test them by the PCR, RT-PCR test, we will be able to definitely identify the presence of virus in them. That should be done within 1 week of the test. But anyway, we have to do the test. Without doing the test, we can't say whether, even if they are asymptomatic, we can't say that they are COVID positive also. Okay, so one more question is something they are expressing some kind of doubt. One of our participants, Bhuvana, is asking, ma'am, I had heard about autopsy. Italians have done research that COVID-19 is not virus, it is a bacteria. Is that real or fake? No, it is not at all true. It is the virus. It has been sequenced by many research groups, and it is even available in the public domain. The sequence of virus. Because of this only we are doing lot of research that is going across the globe. There is lot of difference between the virus and the bacteria. You can stop sharing the screen. Thank you, ma'am. Thanks for your informative speech. And that is all the end of the questions from the participant side. So hope our students have got enlightened because with the knowledge, the tip of knowledge that you shared regarding this, preparedness for COVID-19 post lockdown. And I would like to quickly go with our second session. So we have our second session, guest speaker, Professor, Dr. Ram Mohan Sepuri. He belongs to the Department of Forensic Department and from Sri Venkateswara Medical College. Sir, thanks for joining us. Thanks for accepting our invitation. So please unmute your mic, sir. Thanks for accepting our invitation. And I request you to please take on the session and see that our students enjoy your informative lecture. Fine, sir. Thank you very much. Thanks for joining with us. Please proceed with your talk, sir. Please. అందరికీ కరోనా వందనాలు. కరోనా కాలంలో కరోనా వందనాలు అన్నప్పుడు ఈ రెండు కరోనాలు చిన్న తేడాలు ఉన్నాయన్నది మీరు అందరూ గమనించాలి. మొదటిది కరోనా అని చెప్పారంటే వైరస్, ప్రస్తుతం ఏదైతే బాధపడుతున్నామో COVID-19. రెండవది కరోనా వందనం. కరోనా హిందీ పదం, చెయ్యండి. సో ఈ కరోనా వందనం లేదు నమస్కారం. మొట్టమొదట మనం తాకకుండా ఒక మనిషిని వాడికి గౌరవం ఇవ్వటం కానీ పలకరించడం కానీ చేయాలి అంటే మొట్టమొదట పాటించవలసినటువంటి నియమం ఈ కరోనా వందనం. రెండవ పాయింట్, కరోనా గురించి మనం విపరీతంగా భయపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అందరికీ వస్తున్నటువంటి ఒక చిన్న అనుమానం ఏంటంటే, వందల కొద్ది కేసులు ఉన్నప్పుడు, పదుల కొద్ది కేసులు ఉన్నప్పుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా లాక్డౌన్ లో ఉన్నాము. ఇప్పుడు వేల సంఖ్యను దాటిపోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో పరిస్థితి ఏంటి అనేటువంటి అనుమానం అందరికీ కలుగుతున్నటువంటి స్థితి ఈ రోజు నెలకొని ఉంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి? వైరస్ యొక్క ప్రభావం ఏంటి? మన పరిస్థితి ఏంటి? మనం ఎలా జీవితాన్ని గడపాలి? అందరూ అనుకున్నట్టు కరోనాతో సహజీవనం ఎలా గడపాలి అనేటువంటి పాయింట్కి వస్తే, మనం పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వము మన చేత బలవంతంగా పాటింపజేసినటువంటి నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం స్వచ్ఛందంగా ఇక మీదట కూడా కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని
ప్రతి ఒక్కరూ, ముఖ్యంగా యువత, ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ వింటున్నారో, ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ చాలా జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ పాటించడము అని చెప్పానంటే మీకు తెలియంది ఏమీ లేదు, కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా, బాధ్యత కూడా మీదే. ప్రస్తుతం సొసైటీ మీది, మీరు నడిపించాలి. ఎందుకంటే భావితరము అనేటువంటి మాట ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో, ప్రపంచం యొక్క భవిష్యత్తు, దేశం యొక్క భవిష్యత్తు, మీ చేతుల్లోనే ఉంది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్. కరోనా గురించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి అనేక రకాల ప్రకటనల వల్ల మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం, ఎక్కడో చైనాలో పుట్టింది, వుహాన్ అన్న ప్రాంతంలో పుట్టింది, ఇటలీకి పాకింది, అమెరికాకు వెళ్ళింది, యూరప్ దేశాలను చుట్టుముట్టింది, చివరకు భారతదేశానికి కూడా వచ్చింది. మిగిలిన అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ కు దీనికి ఉన్నటువంటి చిన్న తేడా ఏంటి అంటే, ఈ జబ్బు వస్తే చాలా తీవ్రంగా వస్తుంది, మరణం సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానికి తోడు అంటువ్యాధి, అంటే పక్కన ఎవరన్నా ఉన్నారు అని అంటే వారి ద్వారా వెంటనే మనకు పాకేటువంటి, తాకిన, చేసిన, ఎదుటివాడు దగ్గిన, తుమ్మిన, గట్టిగా గాలి వదిలిన, ఆ గాలి మనం పీల్చుకున్నా కూడా మనకు కరోనా వైరస్ సోకేటువంటి ప్రమాదమైనటువంటి జబ్బు. కాబట్టి దీని గురించి ప్రపంచం అంతా భయపడుతున్నటువంటి స్థితి నెలకొంది. మరి దీంట్లో నుండి మనం బయట పడగలమా, పడలేమా? ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, మరణాల సంఖ్య అనేది గమనించినప్పుడు కరోనా వైరస్ వల్లనే మాత్రమే చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ సంఖ్యతో చూస్తే, ఇతర కారణాల చేత, యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే వేరే జబ్బుల వల్ల కావచ్చు, ఇంకా వేరే రకమైనటువంటి కారణాల వల్ల కావచ్చు, మరణించిన వారి సంఖ్య ఖచ్చితంగా దీనికంటే ఎక్కువగానే ఉంది. కరోనా వైరస్ గురించి మనం భయపడినంతగా, ప్రచారం జరిగినంతగా ఇంతకుముందు దేని గురించి కూడా ప్రచారం జరగలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం ప్రపంచం అంతా అల్లకల్లోల స్థితిలో ఉంది. దాదాపు 3 నెలలుగా మనం దీన్ని వింటూ ఉన్నాము. 3 నెలలుగా మనం లాక్డౌన్ పాటించాము. ఎవరికి వారు జాగ్రత్తలు తీసుకునేటువంటి స్థితిలో ప్రతి ఒక్కటి, అన్ని మనకు ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అన్నటువంటి విషయం మనకందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ సహజీవనం అనేటువంటి పాయింట్ ఈ రోజుకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, మనము కరోనాతో ఎలా ఉండాలి, ఏమి చేయాలి? మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాము, కరోనా అనే కాలంలో కరోనా అనేటువంటిది, ఈ కరోనా ప్యార్సే అనేటువంటి పద్ధతిలో మనం ఆలోచిస్తే, అంటే ప్రేమతో, కరోనా ఇజ్జత్సే అంటే గౌరవంగా చేసుకోవడం అనేటువంటి మాట. మరి ఏమేం చేయాలి? మొదట వందనం గురించి చెప్పుకున్నాం, కరోనా ప్యార్సే, వందనం కరోనా. రెండవది మాస్క్ ధారణ, మాస్కులు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మీటింగ్ లో ఉన్నాము, లేదు మీ ఎదురుగా నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను మాస్క్ వేసుకోలేదు. మాస్క్ వేసుకుంటే నా ముఖం కూడా కనపడదు. నేను ఏం చెప్తున్నానో ఒక్కొక్కసారి మఫుల్ అయ్యే అవకాశం, అంటే కరెక్ట్ గా వినపడకపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి మాస్క్ లేకుండా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మాస్క్ ధారణ ఖచ్చితంగా చేయాలి. తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేటువంటి మాట అందరికీ తెలుసు, కానీ పాటించటం లేదు. ఇటీవల కాలంలో వాట్సాప్ లో అక్కడక్కడ ప్రభుత్వం స్ట్రిక్ట్ గా లాక్డౌన్ ప్రకటించినాను, దాన్ని అమలు పరుస్తున్నాను అని ప్రభుత్వం అనుకుంటోంది. దాన్ని కూడా పాటిస్తున్నామని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు అనేటువంటి మాట సరదాగా వాట్సాప్లలో కామెంట్లు రన్ అవుతున్నాయి. కానీ కరోనా విషయంలో సరదాలు పనికిరావు బాబు. ఎందుకంటే కరోనా ఖచ్చితంగా ప్రమాదకారి. వైద్యం లేదు, మందు లేదు, వ్యాక్సిన్ లేదు. వచ్చిందంటే అది ఏ రకమైనటువంటి స్థితి కలగజేస్తుందో తెలియదు. దీనికంటే ముందు కరోనా గురించి కొన్ని వాస్తవాలు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఏంటంటే, కొంత పర్సంటేజ్, 85%, 15% అన్నటువంటి దాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, కరోనా జబ్బు వల్ల, కరోనా వైరస్ సోకిన తర్వాత కూడా 100 మందిలో 85 మందికి ఏ రకమైనటువంటి సమస్యలు రావు. కేవలం 15 మంది మాత్రమే కొంత ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఒకరిద్దరు మాత్రమే మరణానికి చేరువయ్యే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఫ్లూ అని చెప్పి కామన్ గా అనుకుంటూ ఉంటాము. వీటిలో ఉండేటువంటి లక్షణాలకు కరోనాలో ఉండేటువంటి వ్యాధి లక్షణాలకు కొంచెం భిన్నత్వం ఉంది. ఈ కరోనా వ్యాధి ఎదుటి మనిషి దగ్గినప్పుడు కానీ, తుమ్మినప్పుడు కానీ, గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నోటి తుంపర్లు బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితులలో కానీ వచ్చేటువంటి లాలాజలము, ఉమ్మి, మ్యూకస్ ఇటువంటివన్నీ శరీరం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాటిని కాంటాక్ట్ అయినా, వాటికి చేరువలో ఉన్నా, వాటిని పీల్చుకున్నా కూడా ఈ కరోనా జబ్బు వస్తుంది.
సో వ్యాప్తి చెందేటువంటి ప్రధానమైన అంశం ఏ రకంగా జరుగుతుంది అంటే ఈ కరోనా వ్యాధి డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా మాత్రమే వ్యాప్తి చెందుతుంది. అయితే ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ పీల్చుకోవడం అనేటువంటిది ఏమి అంటే చేతికి మనం ఏదైతే తాకుతామో ఈ తాకినది చేతిని మనం చాలా అజాగ్రత్త మనకున్నటువంటి అలవాట్లలో ముక్కు దగ్గరికి, నోటి దగ్గరికి, కళ్ళ దగ్గరికి అరచేతులను మళ్ళీ ఇలాగా తీసుకువెళ్ళేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి చేతులను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. అరచేతులతో దేన్ని తాకకూడదు. ఏ వస్తువునంటే ఆ వస్తువును తాకకూడదు. తాకిన చేతులను శుభ్రపరచుకోవాలి. తాకుతున్న వస్తువు శుభ్రంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. సో చేతిని జాగ్రత్తగా వాడాలి. కాబట్టి మొదటి కాలంలో ఈ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు చేతులు అడ్డం పెట్టుకోవడం లాంటి ప్రక్రియలు చేయకుండా, ఎందుకంటే మనం తుమ్మురాగాను ముక్కులు చేతులకు మూసుకుంటాం. అప్పుడు ఏం చెప్పారు? మోచేతిలో దగ్గండి, అరచేతుల్లో దగ్గకండి, తుమ్మకండి అని చెప్పారు. సో ఇది అరచేతులను, ఎందుకంటే మనం ఇంకొక వస్తువును తాకేదానికి ఇంకొక పని చేయాలి అన్న ఏం చేయాలన్నా చేతులతో తాకేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ చేతులను శుభ్రపరచుకోండి అన్నారు. అన్నిటికంటే ప్రధానంగా శుభ్రపరచుకోవడానికి వాడాల్సిన సబ్బు నీరు. అయితే ఈ సబ్బును, నీటిని ప్రతి క్షణము, ప్రతిసారి మన వెంట తీసుకొని పోయే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి శానిటైజర్ ను వాడమన్నాము. ఇందులో ఆల్కహాల్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ వల్ల కూడా ఈ వైరస్ నశించిపోతుంది. ఏ వైరస్ అయినప్పుడు ఆల్కహాల్ దగ్గర చచ్చిపోతుంది. అందుకే చాలా మంది ఆల్కహాల్ తాగి మేము వైరస్ జోలికి పోకుండా జాగ్రత్త పడగలము అని చెప్పి అనుకుంటుంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఆల్కహాల్ చేతులకు మాత్రమే పూసుకోవాలి. చేతులతో వస్తువు తాకుతున్నావు కాబట్టి గొంతులో వేసుకుంటే ఆల్కహాల్ పరిస్థితి ప్రభావము శరీరం మీద ఇంకొక రకంగా చూపుతుంది. పిల్లలలో చాలా మంది సరదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆల్కహాల్ జోలికి ఇప్పటికే వెళ్ళిన వాళ్ళ గతి భవిష్యత్తులో ఏమవుతుందో తెలియదు. లివర్లు, ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతినిపోతాయి, నాశనం అయిపోతుంది, కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతాయి. అందరి కూడా మీ మీద. కాబట్టి ఆ విషయంలో పబ్బుల దగ్గర విషయాలు ఇటువంటి. సో కరోనాకు సంబంధించి మనం ఇంకా గౌరవంగా పాటించాల్సింది ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్. దూరం ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రాప్లెట్ దిగినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే దూరం వరకు, అంటే 1 మీటర్ వరకు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. సో మీటర్ ఎవరైనా ఉంటే, అంటే 3 అడుగులు దూరం 100 సెంటీమీటర్లు, 90 సెంటీమీటర్స్ ఈ డిస్టెన్స్ దాటిన తర్వాత కూడా తుమ్ము తాలూకు ప్రభావము, తుంపర్ల ప్రభావం అంతకంటే దూరం వెళ్ళదు. నియమాలలో తీయవలసినటువంటి నియమాలలో అదే మాస్క్ ధరిస్తే దగ్గు వచ్చినా, తుమ్ము వచ్చినా మాస్క్ లోపలనే ఉండిపోతుంది. రెండవది, ఎదుటివాడి దగ్గినా, తుమ్మినా మాస్క్ బయటనే ఉండిపోతుంది. కాబట్టి నువ్వు దగ్గితే లోపల వైపున మాస్క్ కంటామినేట్ అవుతుంది. ఎదుటివాడి దగ్గితే అంటే వాతావరణానికి ఎక్స్పోజ్ అయితే మాస్క్ బయటి వాతావరణం, బయట ఉన్నటువంటి ప్రాంతము కంటామినేట్ అవుతుంది. అంటే మాస్క్ మొత్తానికి మన వస్త్రధారణలో అదనంగా చేరినటువంటి నూతన వస్త్రంగా మనం భావించినట్లయితే ఇది అన్నిటికంటే ఎక్కువ కంటామినేటెడ్ పార్ట్ గా మన బాడీలో ఉండిపోతుంది. కాబట్టి దాన్ని తరచుగా మార్చుకుంటూ ఉండాలి. దాన్ని ఎలాగనే గంటల కొద్దీ ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఒకే మాస్క్ వేసుకున్నామని కానీ, వేసుకున్న మాస్క్ ఇలా పట్టుకొని చేతితో లాగి మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఉండడం కానీ, దాన్ని ఇంకొక రకంగా వాడడం కానీ చేస్తే మీ ఇల్లు కంటామినేట్ అవుతాయి. ఆ మాస్క్ వల్ల ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనము, మీరు ఎందుకు మాస్క్ ధరించారో తెలియని కండిషన్ లో ఉంటుంది. చాలా మంది బయట మనం చూసినట్లయితే మా ముక్కుకు, నోటికి కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలనే తప్ప గడ్డం కింద నుండి మాత్రమే మాస్క్ ధరించేటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఏమీ లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని అందరూ గుర్తించాలి. ఇటీవల కాలంలో ఎదుటివాడు ఎలా ఉంటే నాకేంలే అనేటువంటి తత్వాన్ని మనము ఆ తత్వంలో నుండి బయటకు వచ్చి ఎదుటివాడిని సరి చేసి తీరాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఖచ్చితంగా యువత గుర్తించాలి. ఎందుకంటే మీరు అలా చూసి కూడా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయినట్లయితే వాడి ద్వారా కూడా వ్యాధి వ్యాపించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరి ద్వారా వ్యాధి వస్తుందో, ఎవరి ద్వారా వ్యాధి రాదో తెలుసుకునేటువంటి అవకాశము ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా లేదు. తెలుసుకోవాలి ఏం చెప్పారంటే మెడికల్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి, హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి, ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి, కోవిడ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకుంటే తప్ప వాడికి ఉందా లేదా తెలియదు, నిర్ధారణ లేదు. కానీ ఉంది లేదు తెలియనప్పుడు ఎవరి ద్వారానైనా ఎక్కడనైనా కూడా వ్యాధి వ్యాపించేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రధానమైన జాగ్రత్త ఏమి అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా కోవిడ్ వ్యాప్తి చెందించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం గల వ్యక్తిగా మనం భావించి తగు జాగ్రత్తలు మనం పాటించి తగు జాగ్రత్తలు పాటింపచేసి మనము ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మన ఇంట్లో వాళ్ళను కూడా క్షేమంగా ఉంచేటువంటి బాధ్యతను మనం స్వీకరించాలి. ఈ పాయింట్ను ఎప్పుడైతే మనం మర్చిపోతామో కోవిడ్ వల్ల చాలా ప్రమాదమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటాం.
సో పంచశీల సూత్రాల లాగా అన్నట్టు ముందు మాస్క్ ధరించాలి, చేతులు కడుక్కుంటూ ఉండాలి, ఏ చిన్న ఇబ్బంది ఏర్పడినా వైద్యులను డాక్టర్లను సంప్రదిస్తూ ఉండాలి, ఎదుటి వారికి వారు నువ్వు పాటించినట్టు పాటిస్తున్నారా లేదా అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి. మనిషికి మధ్యన దూరాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఈ 5 సూత్రాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రమాదంలో బయటికి రావచ్చు. ఇంకా కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏమి అని చెప్పానంటే, కరోనాతో మనం ఖచ్చితంగా కలిసి బ్రతకాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి, అంటే సమీప కాలంలో కరోనా చావదు, కరోనాకు మందు కనుక్కోవడం కూడా అంత సమీప కాలంలో సాధ్యం కాదు. సమీప కాలం అంటే కనీసం 6 నెలల కాలంలో కూడా కరోనాకు వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడం అని చెప్పినటువంటి విషయము ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా ముందంజ వేయలేదు. ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రయోగాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రయోగాలలో ఎంతమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతూ ఉన్నారు. కానీ మనిషి మీద డైరెక్ట్ గా వ్యాక్సిన్ ప్రయోగించి తీసుకొని రావడం అని చెప్పినప్పుడు దాని తాలూకు ప్రభావాలు ఏ రకంగా ఉంటాయో నిర్ధారణగా తెలియదు. తెలుసుకొని వైద్య శాస్త్రము లేదా వైద్య రంగము ప్రపంచంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, ఎందుకంటే ఈ రోజు జీన్ ను కూడా లోపల, అంటే వైరస్ లోపల ఉన్నటువంటి జీన్ ను మార్చి దాని స్ట్రక్చర్ ను కూడా మార్చగలిగినటువంటి శక్తి మనిషికి వచ్చింది సైన్స్ ద్వారా. దాన్ని చేయడానికి కూడా కొంత కాలం పడుతుంది. ఏ స్ట్రక్చర్ ని ఏ రకంగా మార్చడం వల్ల శరీరంలోకి వైరస్ ప్రవేశించినా ఆ రకమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ ను మార్పు చెందబడినటువంటి స్ట్రక్చర్ మనిషి శరీరం మీద ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపకుండా కేవలం యాంటీబాడీస్, అంటే శరీరం లోపల రక్త కణాలలో సైనికుల లాంటి కణాలను తయారు చేయగలిగినటువంటి శక్తిని శరీరం పొందడం అనేది వ్యాక్సిన్ యొక్క పరమార్థము. ఆ రకమైనటువంటి స్థితి మనం చేరుకోవాలంటే కనీసం ఇంకా 6 నెలలు పడుతుంది. అంటే 6 నెలలు ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ అనేది ఏమీ లేకుండానే మామూలు జీవనం గడుపుతూ ఉన్నట్లుగానే అన్ని రకాల పరిస్థితులలో మనల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ మనల్ని సన్నద్ధం చేసుకుంటూ, ప్రధానమైంది మన ప్రాణం మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని చెప్పి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన ప్రాణం మన ఇష్టం అనేటువంటి మాట కూడా ఇక్కడ లేదు. ఎందుకంటే మన ప్రాణం మీద ఇతరుల ప్రాణాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. అంటే మన కుటుంబ సభ్యులు, అమ్మ, నాన్న, అవ్వ, తాత, ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు, వీళ్ళందరూ కూడా మన వాళ్ళని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, పరిచయం లేని వ్యక్తులతో గతంలో చాలా క్లోజ్ గా జోవియల్ గా మనం మూవ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రము ఎదుటి వాటిలో సాధ్యమైనంత దూరాన్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ సాంఘిక దూరం అని చెప్పినది ఏదైతే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చెప్తున్నామో కనీసం 3 అడుగులు నుండి 6 అడుగులు అవకాశాలు ఉన్న చోట సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఒంటరిగా ఉండాలి. ఏకాంతాన్ని మనం ప్రేమించేటువంటి స్థితిలోకి రావాలి. కుటుంబ సభ్యులందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ ఒకే గదిలో గుమికూడడం లాంటివి చేయకుండా దూరంగా ఉండడం అనేది ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే బయట తిరిగి లోపలికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మాస్క్ మార్చినా, చేతులు కాళ్ళు కడుక్కున్నా, స్నానం చేసినా ఏ రకమైన స్థితిలో ఉంటామో తెలియదు. బయట మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా కూడా కంటామినేషన్కు ఎంత లోనవుతున్నామో తెలియదు. ఇవి తెలియదు. అనుమాన నిర్ధారణ చేయాలి, సెంటర్కి వెళ్ళి వైరస్ ను ఖచ్చితంగా పరీక్ష చేయించుకోవాల్సిందే తప్ప వేరే మార్గం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరము గుర్తించాలి. మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు తెలిసిన విషయాలే ఉంటాయి. సెషన్ మొత్తం నేను ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ గా లేదు, మీరు ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధానాలు చెప్పే పద్ధతిలో వెళ్తే ఈ సెషన్ లో కొంతవరకు మీకు ఉపయోగకరమైన, మీకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందివ్వగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ది క్వశ్చనర్. షల్ వి గో? Kuldeep, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Can you come on? Yes. Yes, please. Let us encourage the audience to pop up questions by messages so that we will be positioned to answer them more appropriately, more accurately. Yes, sir. We'll wait for a while. We'll see. We'll just check. Yeah, no problem. Questions. మీన్ వైల్ మనం తీసుకోవాల్సిన మరికొన్ని జాగ్రత్తల గురించి అని అనుకుంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి. గుంపును అవాయిడ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. గుంపులు ఉంటాయి. అందుకే ప్రభుత్వం కూడా సినిమా హాళ్లకు, జిమ్లకు పర్మిషన్లు ఇవ్వలేదు, వాటికి పర్మిషన్లు ఇవ్వలేదు. సో కూడా అటువంటి ఎక్కడ ఆ ప్రాంతం చేయడం ఏ రకమైనటువంటి ఎంత కష్టమైనా అసాధ్యమైనంత వరకు ఉన్న చోటనే ఉండే ప్రయత్నం చేయాలనే తప్ప, తప్పని పరిస్థితి అయితే ఏదైనా ఎవరైనా పోయినారనో, లేకపోతే నీ అవసరం లేకపోతే
జరగదను అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పర్మిషన్లకు అప్లై చేసుకొని ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటికి ప్రయాణం లాంటివి చేయాలి. ప్రయాణాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా వాయిదా వేసుకుంటేనే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి. పెళ్లిళ్ళు లాంటి ఫంక్షన్స్ కు సాధ్యమైనంత వరకు అటెండ్ కాకుండా పోవడం, అటువంటి ప్రోగ్రాంలు ఆ మహానుభావులు పెట్టుకోకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయంటే సాధ్యమైనంత వరకు 6 నెలల వరకు వాటిని వాయిదా వేసుకోవడం, పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురుకే కాకుండా దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసే పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులకు, వచ్చేటువంటి బంధువులకు అందరికీ కూడా క్షేమదాయకమైనటువంటి విషయం. రెండవది, ప్రయాణాలు మానుకోండి, రద్దీగా ఉన్న స్థలాలకు వెళ్ళకండి, ఫంక్షన్స్ ను అటెండ్ కాకండి, మీటింగులు అటెండ్ కాకండి. మీటింగ్లు ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు మనం ప్రస్తుతం మీటింగ్ లోనే ఉన్నాం, కానీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూ ఒకరినొకరిని తాకకుండా ఒకరినొకరిని చూసుకోగలుగుతూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోగలిగినటువంటి పద్ధతిని గతంలో మనం చాలా విమర్శించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మీడియాలోనే ఉంటారు, తలలు మొబైల్ లోనే దూర్చుకొని ఉంటారు అని చెప్పిన యువతను ఏదైతే కామెంట్ చేశారో, ప్రస్తుతం అందరూ యువత పాటించేటువంటి ఈ సూత్రాన్ని పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు కూడా పాటించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. సో వన్స్ అగైన్, vote for youth, right? Shall we proceed? Yes sir, thank you sir, thank you very much. Meanwhile నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్, నాది ఒక క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఎలాగో COVID-19 ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అంటున్నారు కదా, లాక్డౌన్ 5 అనేది ఎలా పాటిస్తున్నారో మీ అందరికి తెలిసిందే, మన స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడాను. కానీ ఇటువంటి సందర్భంలో మనకు ఇంకో మేబీ ఒక 1 or 2 months లో అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవి స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్ స్టేట్స్ లాస్. సో మీన్వైల్ అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వన్స్ ద స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దేర్ ప్లేసెస్, అంటే కాలేజెస్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇటువంటి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ ఓకే ఇటువంటి హైజీనిక్ సిచ్యువేషన్స్ ని కానీ ఫేస్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది మెంటల్గా అంటే వాళ్ళ ప్రిపేర్నెస్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ ఆలోచనలు కానీ వాళ్ళ ఆలోచన దృక్పథాలు ఎలా ఉండాలి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయడానికి? మనకున్నటువంటి క్లాస్ రూమ్ స్ట్రెంత్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి స్టూడెంట్స్ 100 నుండి 200 వరకు ఒకేటువంటి హాల్లో కూర్చోవడం తప్పని పరిస్థితిలో జరుగుతుంది క్లాస్ అనేటువంటి మాట వచ్చినప్పుడు. ఇది అకాడమిక్ సెక్షన్ మనం సెషన్స్ ను ఇలాగనే పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ పోలేం కాబట్టి విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా తీరని నష్టం కలుగుతుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ వాళ్ళను 1 నెల తర్వాత కానీ 2 నెలల తర్వాత కానీ మీరు అన్నట్టు ఖచ్చితంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ పిలిపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చే ముందు పిల్లలు ఏవైతే ప్రస్తుతం ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారో, మాస్క్ ధరించడం, చేతులకు సాధ్యమైనంత వరకు వీలైతే గ్లౌ లాంటిది కూడా ధరించి రావాలి పెట్టి ఒక జాగ్రత్త, అంటే ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది అవసరం. రెండవది ఏమంటే, ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా పక్కన వ్యక్తి కూర్చున్నప్పుడు దగ్గినప్పుడు తుమ్మడం మాత్రమే కాకుండా ఈ కంటామినేషన్ అనేది చాలా తీవ్రంగా, అంటే 2 అడుగులు 1 అడుగు లోపల డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంది అన్నప్పుడు ఒకరినొకరు తాకినా కూడా వైరస్ పాకేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మరి వైరస్ ఉందో లేదో అనేది నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాతనే క్లాసులోకి అడుగు పెట్టాలి అనేటువంటి దృఢ సంకల్పం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఉండాలి. తర్వాత స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాల్సిన శ్రద్ధ ఏంటి అంటే, కోవిడ్ సెంటర్ లో ఏదైతే పరీక్ష చేస్తున్నారో ఆ పరీక్షలు ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే తాత్కాలికంగా స్వాబ్ కలెక్షన్ కావచ్చు, శాంపుల్ కలెక్షన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఆ శాంపుల్స్ టెస్టులు అన్ని పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతనే వీళ్ళకి కోవిడ్ లేదు అని చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో మనం ఒక అఫర్మేషన్ అంటే కన్ఫర్మేషన్ చేసుకున్న తర్వాత, నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ క్లాసెస్ కమెన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకు తప్ప వేరే మార్గం నాకైతే ప్రస్తుతం ఏం కనపడలేదు. ఎందుకంటే కోవిడ్ వ్యాధితో వాడు బాధపడడం లేదు, కరోనా వైరస్ వాడికి లేదు అని చెప్పి తెలియాలి అంటే పరీక్ష చేయడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. గతంలో కూడా మనకు చాలా సందర్భాల్లో ఇది వచ్చింది. ఎందుకంటే 85% కోవిడ్ వ్యాధి బారిన పడ్డా, అంటే వైరస్ వాళ్ళ శరీరంలో ప్రవేశించిన వాళ్లకు అంటే జ్వరము జలుబు లాంటి ఏమి ఏర్పడకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ వాడి వల్ల, అంటే శరీరంలో ఒకసారి వాడి వైరస్ వచ్చిన తర్వాత ఎదుటి వాడికి ఖచ్చితంగా జబ్బుని ఇవ్వగలిగిన శక్తి వాడికి ఉంటుంది. వాడికి ఏ రకమైనటువంటి చిన్న సిమ్టమ్ కూడా ఉండదు. అసిమ్టమాటిక్ కేసెస్ అంటారు. అసిమ్టమాటిక్ కేసెస్ అంటే సింటమాటిక్ కేసులు అన్నప్పుడు ముందు దాని గురించి అర్థమైతే, అంటే మనిషికి వైరస్ పాకిన వెంటనే, సోకిన వెంటనే ముక్కు ద్వారా నోటి ద్వారా శరీరం లోపలికి ప్రవేశం జరగాలి. లేదు కళ్ళ ద్వారా కూడా జరుగుతుంది. కంజంక్టివైటిస్ వస్తుంది, అదొక రకమైనటువంటి ఇబ్బంది, వ్యాధి. దాన్ని ఖచ్చితంగా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి, వైద్యం చేసుకోవాలి. 99% కంటి ద్వారా కాకుండా ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా అని చెప్పి అన్నప్పుడు వెంటనే ముక్కుల్లో నీళ్లు కారణం అన్నది ప్రారంభం అవుతుంది. ఇరిటేషన్ లాగా, అలర్జీ లాగా, జలుబు చేస్తే మామూలుగా ఎలా ఉంటుందో ముక్కులో జలుబు, ముక్కుల్లో నీళ్లు కారడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే
ఈ ముక్కుల్లో నీళ్లు కారడం అనేది 2-3 రోజులు జరిగిన తర్వాత శరీరం నెమ్మదిగా వెచ్చబడుతుంది, జ్వరం వస్తుంది. జ్వరం వచ్చే టయానికి ముక్కుల్లో నీరు కారడం తగ్గిపోయి జ్వరం మాత్రమే కనబడుతుంది. ముక్కుల్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ కాస్త గొంతులోకి పాకుతుంది. అప్పుడు ఫెరింజైటిస్ లాంటిది, గొంతు రాపు, గొంతు నొప్పి, మింగితే నొప్పి, ఇలాంటి లక్షణాలు స్వభావాలు ఏర్పడతాయి. ఆ టైంలోనే గొంతులో నుండి స్వాబ్ తీసి పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా జరగాలి అంటే వైరస్ శరీరంలోకి పాకిన తర్వాత 1 వీక్ టైం, 1 వారం టైం పడుతుంది. అందుకే జబ్బు సోకింది అని చెప్పినది వెంటనే కనుక్కోవడం సాధ్యం కాదు. 1 వారం తర్వాత ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఏదైతే వైరస్ శరీరంలోకి చేరి శరీరాన్ని లోబర్చుకొని జబ్బును కలిగించేటువంటి స్థితికి రావడం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది జరగడానికి 1 వారం పడుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే నిర్ధారణ చేసినట్లయితే అప్పుడు వైరస్ ఉందా లేదా అన్నది తేలిపోతుంది. సో దీన్ని మనం ఎప్పుడైతే గమనిస్తామో ఈ వైరస్ ఉంది లేదు అని చెప్పినది, దానికి అనుగుణంగా మనము స్టెప్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. రైట్. మాస్కులలో 2 రకాల మాస్కులు, అంటే మనం N95 అని చెప్పినటువంటిది వాటికి బాగా ప్రాచుర్యం అయిపోయింది. ముక్కు నోటికి కవర్ అయ్యేటట్టుగా కంప్లీట్ గా తల వెనక్కి వరకు స్ట్రాప్స్ ఉండేటట్టుగా ఉండేటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి. తర్వాత డిస్పోజబుల్ మాస్క్, అంటే ఒక్కసారి మాత్రమే వాడేటువంటి మాస్కులు ఇలాగా కూడా ఉంటాయి. ఈ మాస్కులను ఒకసారి ముక్కు చుట్టూ కట్టుకున్న తర్వాత కొన్ని గంటలు, అంటే 3-4 గంటల వరకు ఇది పనిచేస్తుంది. అంటే బయటికి బజారుకు పోయి రావాలి అని అన్నప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇక్కడ నుండి ఇలా వెనక్కి కంప్లీట్ గా కట్టుకోవాలి. ఇది కింద ఉన్నటువంటి భాగాన్ని పూర్తిగా స్ట్రెచ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్లి ఇలాగనే కట్టుకోవాలి. ఇది కేవలం మనకు 3-4 గంటల మాత్రమే రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఒకవేళ బయట ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తే దీన్ని ఇలా పట్టుకొని తాకకుండా, ఇలా లాగకుండా వెనకల ఉన్నటువంటి ముడిని మాత్రమే కంప్లీట్ గా పట్టుకుంటూ అది తీసేసి, ఈ తీయడాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా మూతిని తగలకుండా ఇలా తీసి మూత ఉన్నటువంటి చెత్త కుండీలో అది బయటికి రాకుండా లోపలికి వేసేయాలి. ఆ వేసే ముందు దాన్ని ఇలా పట్టుకొని 2-3 మడతలు వేసి ముదర చుట్టి తీసి పడేయచ్చు. ఈ జాగ్రత్తలు మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఒకవేళ N95 లాంటి మాస్కులు, రీయూజబుల్ లాంటి మాస్కులు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని వాడాల్సిన ప్రక్రియ పద్ధతి ఏమి అని చెప్పారంటే, వాటిని కావాలంటే మళ్ళీ సబ్బు నీళ్ళలో ఉతుక్కుని కూడా వాడుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ కూడా 3-4 గంటలు మాత్రమే ఏదైనా రక్షణ మనకు కల్పిస్తుంది. కంటిన్యూస్ గా బయట ఉండాల్సిన పరిస్థితి లేదు. వర్కింగ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటూ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి పద్ధతి ప్రకారం ఒక సెషన్ ప్రకారం కంటిన్యూస్ గా మనం కూర్చోవాలి అనేటువంటి పరిస్థితి ఏదైనా ఉంది అంటే ఆఫీస్ లో కానీ, ఫ్యాక్టరీలో కానీ ఇలాంటి ప్రదేశాలలో మాస్క్ ను కనీసం 2-3 మాస్కులు అవసరం. ఈ మాస్కులన్నింటినీ అంటే రీయూజబుల్, బట్టతో తయారు చేసినది కానీ, కాటన్ కానీ, సింథటిక్ కానీ, ఈ రీయూజబుల్ మాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అన్నింటినీ కూడా భద్రంగా ఒక కవర్ లో పెట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వేడి నీళ్ళల్లో సబ్బుతో ఉతుక్కుని వాటిని ఆరబెట్టి ధరించినా కూడా సరిపోతుంది. అయితే ఆరబెట్టడం అన్నది ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా కాకుండా కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది వేరే ఉంది. స్పిరిట్ లాంటిది కానీ, శానిటైజర్ లాంటిది కానీ కూడా తాత్కాలికంగా దాని మీద స్ప్రే చేసి వాడుకోవచ్చు. కానీ అదంత సేఫ్టీ అనేటువంటి పద్ధతిలో మనం చెప్పలేము. రెండవది ఏమి అంటే హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్, అంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ నీళ్ళలో కలిపితే పైన వచ్చేటువంటి తేట ద్రావణం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది వైరస్ ను అత్యంత ప్రభావవంతంగా నివారిస్తుంది. కాబట్టి శానిటైజర్ కంటే కూడా మనకు ఈ హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది శానిటైజర్, బెస్ట్ శానిటైజర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బయట నుండి ఇంటికి వెళ్ళి, ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళి పనులు చూసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఇంట్లోకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉంటుందో వచ్చిన వెంటనే మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటే లోపలికి వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవాలి, బట్టలు శుభ్రంగా తీసేసి వీలైనంత పైనుండి తల నుండి మొత్తం స్నానం చేయాలి, తల స్నానంతో సహా చేయాలి అని చెప్పినటువంటి సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ కనుక మనం తయారు చేసుకుని ఒక స్ప్రే బాటిల్, ఈ కోలిన్ లాంటివి అలాంటివి ఉంటాయి, లేదు మామూలు స్ప్రే బాటిల్స్ అందరికీ తెలుసు, ఒక 1/2 లీటర్ కానీ 1 లీటర్ కానీ స్ప్రే బాటిల్లో ఈ తేటను ఇది ఎంత ఉండాలి, 1 లీటర్ వాటర్ ఒక చిన్న టీ స్పూన్ టీ స్పూన్ కొలతతో సమానమైనటువంటి ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను అందులో కలుపుకొని ఒక 15 నిమిషాలు ఆగితే అడుగున సెడిమెంట్ తేలిపోతుంది. అంటే కింద సున్నంలాగా తేట సున్నంలాగా కింద అడుగున చేరుతుంది, పైన నీళ్లు మాత్రం తేటగా ఉంటాయి. ఈ నీటిని మనం బాటిల్లోకి ఉంచుకొని ఈ స్ప్రేను ఇంకొక వ్యక్తి, అంటే బయట నుండి లోపలికి ఇంట్లోకి ఒక వ్యక్తి వస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ముఖం మీద కాకుండా మిగిలిన శరీర భాగాన్ని అంతా కూడా
దాన్ని ఆ స్ప్రేను కొట్టి ఒక 2 నిమిషాలు వాళ్ళని అలాగనే బయట ఉంచి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళినట్టయితే వైరస్ యొక్క ప్రభావం ఇంటి లోపలికి రాదు. ఆ వ్యక్తి పైన ఉన్నటువంటి వైరస్ ఉంటే ఆ వైరస్ అక్కడనే చనిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది ఎక్కువ ప్రచారంలో లేదు, కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కేవలం ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఈ కోవిడ్ కేసులను ట్రీట్ చేసేటువంటి చోట, కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉంచేటువంటి చోట ఈ రకమైనటువంటి స్ప్రేను కంటిన్యూస్ గా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వైరస్ ను ప్రభావవంతంగా ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి ఈ ద్రావణానికి ఉంది. సో ఇలాంటివి మనం పాటించడం వల్ల ఇది సులువు, పెద్ద ఖరీదైన విషయం కూడా కాదు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్యాకెట్ మార్కెట్ లో చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి. ఒక చెంచాడు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను నీళ్ళలో కలుపుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా తాత్కాలికంగా సొల్యూషన్ తయారవుతుంది. పై నుండి కింది వరకు మనిషికి కల్లాపి చల్లినట్టుగా చల్లేస్తే బట్టలను వెనక్కి తిప్పి ముందు బాగాన వెనక బాగాన తలపైన కింద అంత మొత్తం చేసుకొని చేతులను కూడా శుభ్రంగా దాంతో నానుకొని తడుపుకొని ఒక 2 నిమిషాలు బయట లాగా ఉండి ఆ వస్త్రాలను అక్కడ వదిలేసి లోపలికి వచ్చినటువంటి వైరస్ అక్కడే వదిలించుకున్నట్టే. కాబట్టి ఇంత సూక్ష్మంగా కూడా వైరస్ నుంచి మనం రక్షణ పొందేటువంటి ప్రక్రియ మనకు అవకాశాలు మన చేతుల్లో ఉన్నాయి. వాటినన్నింటినీ దానిలో సూక్ష్మాలను తెలుసుకొని మనం ప్రవర్తించి మనల్ని మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళను మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Yes, please. Sir, we have a question, sir. Sir, Yes. One of our participants is asking, is consuming Chyawanprash will benefit during this pandemic? రైట్. ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ ఏమంటే చ్యవన్ప్రాష్ సరే అబ్బాయి రెసిస్టెన్స్ అనే దాని పాయింట్కి వచ్చాడు. రెసిస్టెన్స్ గురించి ఒక మాట మాట్లాడతాను. రోగ నిరోధక శక్తి అని చెప్పాను అన్నది కేవలం శరీరానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు, మానసికంగా కూడా మనిషి బలంగా ఉండాలి. అంటే ప్రతి చిన్నదానికి బెంబేలెత్తిపోయి భయపడుతూ ఆందోళన చెందుతూ లాంటి మనం మాటలు వింటూ ఉంటాం. నాకు టెన్షన్ ఎక్కువ, నాకు వర్రీ ఎక్కువ. మరి ఈ టెన్షన్ వర్రీ అని చెప్పినట్టు పడ్డప్పుడు శరీరంలో ఏ భావానికి సంబంధించి ఆ రసాయనాలు తయారవుతూ ఉంటాయి. మనం ఆనందంగా ఉన్నాము, సంతోషంగా ఉన్నాము, ధైర్యంగా ఉన్నాము అని చెప్పినప్పుడు శరీరంలో తయారయ్యేటువంటి రసాయనాలు శరీరం లోపల రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అదే పద్ధతిలో వ్యతిరేకంగా భయము, ఆందోళన, బాధ, దుఃఖము, నీరసము ఇటువంటి భావాలు మనసులోకి చేరితే చేతగానితనము, నేనేం చేయలేను, నిస్సహాయత ఇలాంటి భావాలు మనసులోకి చేరినప్పుడు దానికి అనుగుణంగానే శరీరంలో శక్తి, యుక్తి రెండు కూడా కుంగిపోతాయి. అప్పుడు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. అయితే ఆహార పదార్థాల వల్ల రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవటం అని చెప్పినది భారత సంప్రదాయంలో మనం తినేటువంటి తిండిలో కానీ మనం చేసేటువంటి పనులలో కానీ కూడా రోగ నిరోధక శక్తిని లేదు, మనకు మానసిక శక్తిని, శారీరక శక్తిని దృఢవంతం చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఆరోగ్య సూత్రాలను అత్యంత ప్రాచీన వైద్యమైనటువంటి ఆయుర్వేదంలో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి. వాటిని మనం ఇటువంటి సమయాలలో మాత్రమే వాటిని పాటిస్తే సరిపోతుందని అనుకోవడం పొరపాటు. అది జీవితంలో ఒక భాగంగా మొదటి నుండి వచ్చినట్లయితే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది శరీరంలో అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి వైరస్ మనల్ని ఏమి చేయలేదు. అయితే చ్యవన్ప్రాష్ ఈ టైంలో తిని ఆ తర్వాత ఆపేస్తే ఏమైనా ఉంటుందా? చ్యవన్ప్రాష్ ఇప్పుడు తినడం మొదలు పెడితే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందా అంటే పెద్దగా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఆహారంగా మాత్రం చ్యవన్ప్రాష్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి తాత్కాలికంగా వాడికి 1 గంట 2 గంటల ఆకలి కాదు. అంతకు మించి గొప్ప అడిషనల్ గా బెనిఫిట్ రావాలి అంటే చ్యవన్ప్రాష్ కనీసం ఒక 6 నెలలుగా తింటూ ఉంటే శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పటికిప్పుడు తింటే ఆ శక్తి పెరిగేటువంటి అవకాశం అంతగా ఉండదు. తాత్కాలికంగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచగల శక్తి దేనికి లేదు. అయితే తగిన ఆహారం అంటే శరీరానికి నువ్వు చేస్తున్న పనిని బట్టి సరైన శరీర పోషణకు అవసరమైనటువంటి బలమైన ఆహారం, అది కూరగాయలు కావచ్చు, పప్పు ధాన్యాలు కావచ్చు, నాన్ వెజిటేరియన్ చికెన్ లాంటివి కావచ్చు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇప్పుడు కరోనా కాలంలో నాన్ వెజ్ తినొచ్చా అన్న క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది. తీసుకోవచ్చు, అభ్యంతరం లేదు. కానీ బయట తినడం కంటే శుభ్రంగా తెచ్చుకొని ఇంట్లో మనం శాస్త్రీయ పద్ధతిలో మనం వండుకొని దాన్ని వేడివేడిగా తింటే ఏ రకమైనటువంటి ప్రమాదము లేదు. నాన్ వెజ్ తినకూడదు అన్న సూత్రం ఏమీ లేదు. తినే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు తినొచ్చు. ఇంకో క్వశ్చన్ సార్, మన వన్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ తొడ్డారపు మంజునాథ్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అలర్జిక్ పర్సన్, అంటే అలర్జిక్ ఉన్న వాళ్ళు యూజువల్ గా మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అవి ఉంటూ ఉంటాయి కదా, సో అది కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ కి ఆ రెండిటికి సంబంధం ఉందా? అంటే సేమ్ సిమ్టమ్సే వస్తాయి అంటారా? సంబంధం రైట్. ప్రశ్న కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా నేను సమాధానంలో సరైన సమాధానం అబ్బాయికి చెప్తాను.
ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం ఏమంటున్నాము, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి అంటే ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, మింగటానికి పడేటువంటి ఇబ్బంది, ఊపిరి తీసుకోవడానికి పడేటువంటి ఇబ్బంది, ఆయాసము లాంటి లక్షణాలు ఈ కోవిడ్ లో ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అయితే ఇవే లక్షణాలు వేరే ఉండి, అంటే ఊపిరితిత్తులకు ఆయాసం లాంటివి ఉండి, దమ్ము లాంటిది, ఉబసం లాంటి వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు సంబంధం ఏంటి అంటే, అలాంటివి ఆల్రెడీ శరీరంలో ఉంటే కోవిడ్ వ్యాధి వస్తే వాడికి వ్యాధి తీవ్రతరంగా ఉంటుంది, వాడికి ఖచ్చితంగా ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తీరాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాలలో గొంతు లోపలికి గొట్టం వేసి, అంటే ఎండోట్రైకియల్ ఇంట్యూబేషన్ అంటారు, ఈ గొట్టం వేసి కూడా వాడికి అంటే ఐసియు ట్రీట్మెంట్ అందాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు ఉంది. ఇక్కడ నరేషన్ లో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏమి అంటే, మనము 85%, 15% చెప్పుకున్నాం. ఈ 15%లో కోమార్బిడిటీ అనేటువంటి, కోమార్బిడిటీ అంటే మామూలుగా వాటి శరీరంలో అంతకు ముందే, అంటే కరోనా కాలానికి ముందే ఎస్టాబ్లిష్డ్ గా బీపీ లాంటిది, షుగర్ లాంటిది, అంటే రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించేటువంటి జబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో, మనం కామన్ గా అనుకునేటువంటి మేనేజబుల్ డిసీజ్ లో డయాబెటీస్ కూడా రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గిస్తుంది. బీపీ, టెన్షన్లు ఉన్నాయి, పెరిగినాయి అని చెప్పారంటే మానసికంగా రోగి కుంగిపోతాడు. ఇవి కాక క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయి అని చెప్పారంటే రోగనిరోధక శక్తి 0 లెవెల్ పడిపోతూ ఉంటుంది. ఎయిడ్స్ లాంటి జబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయి అని చెప్పారంటే వాళ్ళలో కూడా రోగనిరోధక శక్తి, ఇమ్యూనో డిఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా అంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలహీనం చేసేటువంటి జబ్బులు శరీరంలో ఏవి ఉండినా, ఇవి కాక ఇంకా అనేక ఇతర జబ్బులు, అంటే శరీరం యొక్క ఆయు ప్రమాణాన్ని, శక్తి ప్రమాణాన్ని తగ్గించేటువంటి జబ్బు ఏది ఉన్నా కూడా అది కోమార్బిడిటీ కిందికి లెక్క. సాధారణంగా వయసు ఎక్కువైపోతే కూడా ఏ రకమైన జబ్బులు లేకపోయినా వయసు ఎక్కువైనందువల్ల ఆ శరీరం, పుట్టిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గిట్టక తప్పదు అని చెప్పినటువంటి మాట అందరికీ తెలిసిన సూత్రమే. 65-70 దాటిన తర్వాత ఏ క్షణంలో ఆ జీవి రాలిపోతాడో తెలియదు. సో పండుటాకు అని చెప్పిన అన్నప్పుడు పండుటాకు యొక్క లక్షణాలు, స్వభావాలు ఏ రకంగా ఉంటాయో వాళ్ళు చాలా వల్నరబుల్, అంటే వాళ్ళకు జబ్బు వచ్చేటువంటి అవకాశము, జబ్బు వచ్చింది అంటే తీవ్రంగా మారేటువంటి అవకాశం ఎక్కువ. రెండవ పాయింట్, అందుకే ఇటలీలో పిల్లల విషయంలో కూడా, ఎందుకంటే రోగ నిరోధక శక్తి పూర్తిగా డెవలప్ కాదు పిల్లలలో. 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళకి ఇంకా వ్యాక్సినేషన్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు కూడా, పసిపిల్లల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. తీసుకుని వెళ్ళడము, వాళ్ళు ఆడుకోవాలని గొడవ చేసినా కూడా ఇంట్లో దాటనివ్వకుండా కాపాడుకోవడము, ఇంట్లోనే వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడము, ఇవన్నీ కూడా తప్పని. ఇంకొక పార్టిసిపెంట్ సార్, గాలి శ్రీలత, ప్లీజ్. తను ఏమడుగుతున్నారంటే, చాలా మంది కర్చీఫ్లు వాడుతున్నారు కదా మాస్కులకు బదులు, అది ప్రిఫరబుల్ అయినా కాదా? ఈజ్ దట్ ప్రిఫరబుల్ టు వేర్? మాస్కులు లేని చోట చేతి గుడ్డ, కర్చీఫ్, ముక్కు కట్టుకోవడము, లేదు ఎండ నుండి కాపాడుకోవడానికి స్కార్ఫ్ లాంటివి కట్టుకోవడం జరుగుతున్నాయి. బయట ఏది ఎక్స్పోజ్ అయినా, నేను మాస్క్ గురించి ఎలా చెప్పాను, 3-4 గంటల వరకు రక్షణ ఇస్తుంది. అయితే కర్చీఫ్ అన్నది కాటన్ తో తయారు చేసినటువంటి కర్చీఫ్ కేవలం 2 పొరలు మాత్రమే ఉంటాయి. వైరస్ నుండి పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుందా లేదా అన్నది క్వశ్చన్. అయితే ఈ కర్చీఫ్ 2 పొరల మధ్యన ఒక టిష్యూ పేపర్ ఉంచుకుని కర్చీఫ్ ముక్కుకు అడ్డంగా కట్టుకోగలిగితే, ముక్కుకు మూతికి అడ్డంగా కట్టుకోగలిగితే, ఈ కర్చీఫ్ 2 కొసలను కూడా ఇవి ముఖాన్ని అంతా కూడా కవర్ అయ్యేటట్టుగా కంప్లీట్ గా కట్టుకోగలిగితే, బంధించగలిగితే కర్చీఫ్ కూడా రక్షణ ఇస్తుంది. ఏది ఉండడం కంటే, ఏది లేకుండా ఉండడం కంటే, ఏదో ఒకటి అడ్డం ఉండడం మేలు అని అనుకోవడం కంటే కూడా ఆ అడ్డంగా కట్టుకున్న దాన్ని తగిన పద్ధతిలో రక్షణ కల్పించేటట్టుగా మనం పెట్టుకోవడం మేలు. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండి N95 మాస్క్ ముక్కుకు మూతికి కాకుండా గడ్డానికి తగిలించుకొని పోయి తిరిగే వాళ్ళకంటే కర్చీఫ్లు కట్టుకొని తిరగడం మేలా అంటే ఖచ్చితంగా మేలే. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో దట్ ఈస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ అవర్ సార్. ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు క్లైమేట్ కండిషన్స్ చేంజ్ అయితే అప్పుడు కోల్డ్, కాఫ్ అనేది చాలా సహజంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అది కరోనా అని కంగారు పడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి పిల్లలకి.
సో వాటికి వ్యత్యాసం అవును. ఎలా ఉంటుందంటారు? వాటి మధ్య వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సాధ్యమైనంత వరకు మనము సాధారణంగా వచ్చేటువంటి జలుబు దగ్గు అని చెప్పినటువంటి లక్షణాలు ఒకేసారి జలుబు దగ్గు రెండు రావచ్చు. జలుబు దగ్గుతో పాటు జ్వరం కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ కరోనాకు సంబంధించినంత వరకు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మొదట జబ్బు వస్తుంది. ఆ జ్వరం కానీ ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడేటువంటి లక్షణాలు అంటే ఒక లక్షణం తర్వాత ఒక లక్షణం అనేది ప్రిడామినెంట్ గా మారుతూ ఉంటుంది. సో దగ్గు ఆయాసం అని చెప్పినప్పుడు ఊపిరి తీసుకోలేని స్థితికి వచ్చేంత వరకు కూడా కరోనా గురించి నిర్ధారణగా మనం చెప్పలేము. మామూలుగా ముక్కులో నీళ్లు గారి ఆగిపోవడం అనేది జరిగితే కరోనా ఫ్లూనా అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పేటువంటి అవకాశం లేదు. అందుకే డౌట్ వచ్చింది వెంటనే ఆసుపత్రి ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటి పాయింట్ క్వారంటైన్ అనేటువంటి పాయింట్ ఎవరికైతే పాజిటివ్ ఉందో అంటే కరోనా పాజిటివ్ అంటే వ్యాధి వైరస్ మాత్రమే శరీరంలో ఉంది, వ్యాధి ఖచ్చితంగా ఉందా అన్నది నిర్ధారణ కాదు. ప్రతి కరోనా పాజిటివ్ కేసు వ్యాధి బారిన పడి ఇబ్బంది పడరు. అయితే కరోనా పాజిటివ్ అని నిర్ధారణ చేయలేని తర్వాత వాడిలో ఏ సిమ్టము అంటే దగ్గు జలుబు జ్వరము లాంటివి ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా క్వారంటైన్ ఖచ్చితంగా పాటించి తీరాలి. ఎందుకంటే శరీరంలో వైరస్ పెరిగి తగ్గడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది 4 వారాల లోపల పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. 2 వారాల్లో కూడా 99% తగ్గుతుంది. కాబట్టి 2 వారాలు అంటే 14 రోజులు మనము ఐసోలేషన్ అంటే క్వారంటైన్ అనేటువంటి మాట మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఈ క్వారంటైన్ మొదటి వారము జబ్బు ఉంది అని తెలిసేంత వరకు 1 వారం ఆల్రెడీ గడిచిపోయి ఉంటుంది. అంటే క్వారంటైన్ మనం 2వ వారము 3వ వారము ఆ పేషెంట్ మనం క్వారంటైన్ లో పెడుతున్నాము. దానివల్ల వైరస్ లోడ్ అతనిలో తగ్గిపోయి అతని వల్ల ఇతరులకు పాకేటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అతను సేఫ్ అవుతాడు, ఫ్రీ అవుతాడు, బయటకు వచ్చి సొసైటీలో తిరిగినా కూడా అతడి ద్వారా కంటామినేషన్ జరగదు. కాబట్టి మనం ఫ్రీ చేస్తున్నాం. ఈ చిన్న సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఐసోలేషన్ అనేది ఎందుకు పెట్టారు, క్వారంటైన్ అనేది ఏంటిది అనేది మనకు అర్థమైతే స్వచ్ఛందంగా మనం పాటించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు పాటిస్తున్నాము? మన వల్ల ఇతరులకు హాని కలగకూడదు. ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఏం చేసినా కూడా ప్రేమతో గౌరవంతో చేయాలి. సో తప్ప మనం దాచిపెట్టుకోవడమో మనల్ని అవమానపరచడమో లాంటి ప్రక్రియ కాదు. ఎవరికి వాడు స్వచ్ఛందంగా నేను కరోనా పాజిటివ్, నేను క్వారంటైన్ లో ఉంటున్నాను అనేటువంటి ప్రమాణాన్ని మానసికంగా తీసుకోవాలి. ఓపెన్ గా చెప్పడము రావాలి. మీడియా ఇప్పుడు వచ్చింది, ఫేస్బుక్లు, ట్విట్టర్లు, ఇవి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఫలానా వాడికి కరోనా ఉంది అని చెప్పడం తప్పు అవుతుందే కానీ నాకు కరోనా ఉంది నేను క్వారంటైన్ అవుతాను అని చెప్పి మీరు కూడా ఈ జాగ్రత్త తీసుకోండి అని చెప్పిన సూచనలు ఇవ్వడం మాత్రం తప్ప. Okay, sir. That's it. Thank you very much. Thanks for your valuable information, sir. Thank you, కుల్దీప్ గారు. సార్ విదిన్ ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ లో మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ తో రెస్పాండ్ అయ్యి చాలా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని స్టూడెంట్స్ అడ్రస్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్, చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ I'll definitely meet you after this situation, after this challenging times. So since you are at your work, I could not able to meet you, and definitely one fine day ఎక్కడ మీట్ అవుతామని చెప్పినది అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా మనం మీట్ కావచ్చు ఇదే పద్ధతిలో. ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన యొక్క భావాలను పంచుకునేటువంటి అవకాశం మనకు ఈ టెక్నాలజీ ఇచ్చింది. దాన్ని శుభ్రంగా వినియోగించుకుందాం. Definitely, sir. Thank you very much, sir. Thanks for showing your person. So God bless you, my children. అందరూ జాగ్రత్తలు పాటించండి. మీతో పాటు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళను క్షేమంగా ఉంచండి. Good luck. So this is what about today's session, my dear students. So get back to you soon with our NSS activities as webinars in through YouTube live or webinars, and hope you enjoyed, got some information, lot of information regarding this COVID-19 and its preparedness towards post lockdown. Okay, so get back to soon with some more activities under the NSS unit of Sri Vidyanikethan Engineering College. And finally, I would like to conclude my talk by thanking our management and head of the institutions for encouraging us to
take such kind of events to all the students during this challenging times. Hope this session is informative to you. Thanks for your participation. Thanks for watching. Thank you. Good day.